दरबार दीयां खुशियां प्राप्त करके अपना जीवन सफला बनाउण दे यत्नां विच जुड़े हो। आओ जिथे अज बड़ा ही पावन इतिहासिक दिहाड़ा है, धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज, जिन्हां नूं शहीदां दे सरताज भी कहा जाता है, तिन्हां दी शहीदी दा ये पावन दिहाड़ा आप सरबत संगत इकत्तर होकर मना रहे हो। आओ जिथे बड़े प्यार सत्कार दे नाल अमृत वेले तो लैकर के हुण तक दीवान सजे ने, आप जी ने चित नूं गुरबाणी दे नाल जोड़न दे यतन कीते, तिथे ही वक्त होया है साहिबां दी पावन विचार नूं विचारन दा। सो शब्द दी विचार नूं जानन समझन तो पहला आओ एक बार गुरबख्शी फतेह प्रवानीए दोवें हाथ जोड़ के इक्के बार कहते प्रवानो जी दासरे दी फतेह। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल रात के दीवाना के अंदर दासरे वालों एक कोशिश की गई कि सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहिब जी महाराज तिन्हां दी शहादत नूं कुछ लफ्ज़ां दे विच संगत के सन्मुख रखा जाए, क्योंकि शहादत बहुत वड्डी है। इस करके हर वारी शब्द लफ्ज अल्फाज घट पै जाते। धन धन गुरु अर्जन साहिब जी का अज का एक पावन शब्द लिया है, इस दी विचार करांगे, नाल इतिहास के नुकतियां नाल सांझ पावांगे। रात के दीवाना अंदर कुछ मुख बिंदुआं दे उत्ते विचार हुई है। संपूर्ण रूप दे नाल जेकर विचार करिए तो गुरु अर्जन साहिब जी महाराज जी की शहादत दे शहीदी दे 5 कारण ने मुख तौर पर, होर भी कई कारण नाल जुड़ जाते हैं। सब तो पहला कारण है गुरु नानक दी विचार दे जिम्मेवारी चुक के समाज नूं जगाउणा, समाज नूं मानसिक गुलामी तो उभार के बाहर कढ़ के लोकां दे मनां अंदर आज़ादी के प्रति एक खिच पैदा करना। गुरु नानक साहिब जी महाराज जी दे समय जदों बाबर चढ़ के आउंदा है एमनाबाद की धरती ते, मानसिक गुलाम जो मानसिक तौर पर बिल्कुल अपंग पिंगले हो चुके सन, गुरु नानक साहिब जी की विचार ने उन्हां पिंगलियां नूं भी अकल ज्ञान बख्शिश करके पर्वतां तो पार लगा दिता। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब जी महाराज जी का शब्द बड़ा प्यारा है। एक फिलोसफिकली नुकता इस शब्द के अंदर जुड़िया लुकिया होया। महाराज कहते पिंगल पर्वत पार परे। हुण पिंगला जिहड़ा हाथ पैर तो काम नहीं कर सकता। जदों असीं विचारांगे तो पिंगले अजकल सानूं देखण नूं बहुत घट मिलते हैं, पर गुरमत की विचार ये कह रही है कि थां थां ते पिंगले ने। भाव जिहड़े लोग मानसिक तौर पर अपंग हो चुके ने, जिहड़े मानसिक तौर पर अपने आप नूं हेठले पद्धर ते लै आए ने, वो चंगियाई वाले पासे तो बिल्कुल ही पिंगले हो गए ने। वो चंगे पासे जाण तो कतराउंदे ने, पैर खिसकाउंदे ने, हथ अगां वधाउणा नहीं चाहुंदे, अपनी अकल अपनी सोच नूं जोड़ना नहीं चाहुंदे। गुरु अर्जन साहिब जी महाराज फरमान करते ने, गुरु नाल जुड़िया लाभ की प्राप्त होया। ये गुरु नानक साहिब जी की विचार है। जेड़े कदी पिंगले होए पे सन, हथियार चुक के लड़न नूं एक जुर्म समझते सन, एक कायरता भरिया जीवन जी रहे सन, कि गुरु नानक की विचार ने उन्होंने लड़ना नहीं सिखाया। एमनाबाद की धरती देखिए, बाबर के जुल्म, गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी के अंदर महाराज जी बड़े शब्दों के अंदर फरमान करते हैं, कहते आपो देवस न देऊ करते जम कर मुगल चढ़ाया। क्योंकि इथों के लोगों ने हथियार सुट दिते सन, इस करके कोई मुगल ना हुआ, अंधा किने ना परचा लाया। लोग वहीमा भरमा दे विच पिंगले हो चुके ने, आप काम नहीं करना चाहते, हमेशा रब अगे फरियाद करन नूं ही सत समझते ने
कि बुरकी तोड़ के भी रब साडे मूँह दे विच पा दे। इत्थों दे लोग धर्म धारण करन दा मतलब वेला रहना समझदे ने। घर गृहस्थी का त्याग करके जेड़े योधे हैं, जेड़े ज्ञानी हैं, वो जंगलों में भज गए, पहाड़ों में लुक गए। बेचारी गरीब मजलूम निहत्थी जनता राजियां दे जुल्मां दा शिकार हो रही है। इस करके सत संगत जी, गुरु साहब कहते हैं लोग पिंगले हो गए। गुरु नानक साहब जी की विचार ने इस पिंगली हुई मत नूं, इस दरिद्र भरे जीवन दे विचों सानू कढ़ के उपर उठाउण दा यतन कीता। मैं राती विचार की, हथियार नूं हथ पाउण तो पहला पिछे एक सोच काम करती। जे इस्लाम मत की गल भी करिए, इस्लाम मत दे विच जिहाद के नाम ते लोकां नूं इकट्ठा किया जाता सी। खुदा के नाम ते, भिष्ट के नाम ते लोकां नूं इकट्ठा किया, एक मत कम करती पई। गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने ना स्वर्ग का लालच दिता है, ना महाराज जी ने हूरां का लालच दिता है, ना ही मुक्ति का लालच। लालचां तो पासे गुरु साहब जी ने आख्या जे जिउना है लड़ना पएगा। पर यह जान लवी अपने स्वार्थ वास्ते ना लड़ी। जे खड़ा होया है, जे उठ के लड़न वास्ते तू तैयार होया है, फिर इस गल नूं पल्ले बन लई, सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े खेत। किसी भी बंदे के हाथ में हथियार थमा दो, चलाउणा नहीं जान सकता, क्योंकि हरेक दे अंदर लड़न वाला वो भाव, लड़न वाला वो जिगरा नहीं हुंदा। बड़े वड्डे शरीर के मालक होने के बावजूद भी कमजोर दिल वाले बंदे कभी लड़ नहीं सकते। रण मैदान भज के छड़ के भज जाया करते हैं। गुरु नानक साहब जानते सन जिहड़ी जंग का निर्माण, जिहड़ी जंग का उद्भव करना है, वो जंग कोई बहुत ही छोटी नहीं, वो सदियों तो चली आ रही परंपरा के नाल होनी है। वो जंग होनी है सदियों के चले आ रहे जात पात की गुलामी के नाल। ये जंग होनी है मानसिक गुलामी के नाल। एक उदाहरण मैं दे के अगां वधा, क्योंकि समा लिमिटेड है, निश्चित है। पिंजरे दे विच किसी पक्षी नूं कई लंबे समय तो पालिया जावे, रोटी पानी सारी फैसिलिटी अंदर दिती जावे, वो पक्षी उड़ना भुल जाता है। उस पक्षी नूं पिंजरा ही अपना घर जापदा है। उन्होंने आज़ादी का निग मानण की कोई ख्वाहिश नहीं रही। सालों तो चली आ रही परंपरा, इस परंपरा विच बजे हुए लोग पिंजरे दे विच कैद हुए पक्षी वांग ने। ये लोग अपनियां परंपरावां, रीति रस्म रिवाज छड्डना नहीं चाहते। जे कोई छडाउण का यतन करता है तो ये लोग उन्होंने पत्थर मारते हैं। गुरु नानक साहब जी ने जे लोगों को मंदिर मसीतां दियां मूर्ति दियां विचारां, धागे तवीतां दियां विचारां विचों कढ़िया, वो लोग सन जिन्हां ने गुरु नानक साहब जी नूं भूतना बताला कह के पत्थर मारे सन। गुरु साहब जानते सन मूर्ख प्रवृत्ति के ये लोग अज अपने हाथ विच पत्थर चुकी फिरते हैं। इन्हां दा दिमाग कल नूं फिर गया, हथियार चुक के लड़न भी आ सकते हैं, क्योंकि बरगलाए जा सकते हैं। गुरु नानक साहब जी जानते सन कि विचार की जंग तलवार तक पुजेगी। इस करके सब तो पहला मन नूं मजबूत करने वास्ते जंग दो तरीके नाल हुंदी है, एक अकल नाल, दूसरा बल नाल। बल दे नाल कोई भी व्यक्ति जंग करने वास्ते अगाह आ सकता है, पर जे अकल ना होवे ते बल वाला व्यक्ति हार जाता है। सतगुरु जी महाराज अकल देना चाहते हैं। महाराज जी के किन्ने पावन शब्द ने, हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा। वो ज्ञानी का मतलब की है? एजुकेटेड परसन, जो ज्ञानवान होवे, जिहदे कोल अकल होवे, समझ होवे, जो जानता होवे कि सही की है ते गलत की है। इहो ही गल गुरु नानक साहब जी ने दुनिया नूं दसी कि दुनिया के लोगों ये जानना, ये जानन का यतन करो कि जो तुसी करते पे हो ये सही भी है या गलत है। जिस दिन ये समझ आ गई, उस दिन धर्म के इस पिंगल पुणे विचों बाहर निकल आओगे। पिंगल परबत पार परे, खल खल कहते मूर्ख नूं, खल चतुर बकीता।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੂਰਖ ਅਣਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚਤੁਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਸਰੂਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਾਰਨ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਕਦੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤਕ ਗਿਆਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਮੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ। ਐਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਨਿਚਲੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਪਲਟੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਅੰਨ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਗਿਆਨੀਓ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਰਮਾਨ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਐ ਕਾਜੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਏ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਐ ਪੰਡਤ, ਐ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ, ਕੁੰਡਲੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਐਸਾ ਦਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਧਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਕਫਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹਾਏ ਜੀਆਂ ਘਾਏ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋਗੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ? ਘਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੋਈ? ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਲਈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, ਤਿਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਇਕ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਮਤ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਪਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਮਨ ਟੂਣੇ ਅਣਸੀਆਂ ਕਣਸੋਈ ਪਾਸਾਰ ਪਸਾਰਾ। ਗਧੋਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਗਧਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਗਧੋਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ, ਇੱਲ ਮਲਾਲੀ ਗਿੱਦੜ ਛਾਰਾ, ਨਾਰ ਪੁਰਖ ਪਾਣੀ ਅਗਨ, ਛਿੱਕ ਪਦ ਹਿੜਕੀ ਵਰਤਾਰਾ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਲੋਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਈ ਕਿਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਚਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੋਗੇ। ਗੱਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਹਰੇਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਖੂਹ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਰਸਾਤ ਮੀਂਹ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਭਿੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਨਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੜਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਤਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਦਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਇਦਾਂ ਅਨੇਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੋਏ ਕਿਰਸਾਨ ਇਮਾਨ ਜਮਾਏ ਲੈ, ਪਿਸ਼ਟ ਦੋਜਕ ਮੁੜੇਵ ਜਾਣੀ, ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਿਉ ਵਣਜ ਕਰ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ,
ਇਹ ਤਾਂ मैं ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ। ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਸਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਇਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਰਦ ਜਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਗੋਇੰਦੇ ਮਰਵਾਹੇ ਖੱਤਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। 1546 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 1552 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਵਾਂਗ। ਜਾਤੀਗਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੇ ਤਪੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2 ਮੋਹਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3 ਹੋ ਗਈਆਂ, 4 ਹੋ ਗਈਆਂ, 5 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹਕੀਕਤ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੜ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ। 3 ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੀਲਾ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਨ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੁਟਨੇ ਥੱਲੇ ਲਗਾਈਏ। ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਭਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਗਰ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕੋਈ ਨਗਰੀ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜੇ
ਅੱਜ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਮਰਨੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਰਸੀਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਖੂਹ ਬਣਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਹ, ਬੌਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ ਛਿਹਾਟਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਛੇਹਰਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਹਰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਖੂਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੈਦ ਖਾਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਖਰਚੇ ਚੁੱਕਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਵੈਦਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੈਦਖਾਨੇ ਖਲਵਾਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਖੁਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ? ਇਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪੁੱਜੀ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਮਚਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਦੁਨੀਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬਈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾੜ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਗਾਰ ਪਾਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣੇ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਾਰਨ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸਰੋ ਹਰੀ ਕੇ ਪਤਨ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਤ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰ, ਉਹਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੰਦੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਮਾਨ ਕਢਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਤੁਜ਼ਕੀਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪੀਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮਲਾਣਿਆਂ ਪਾਸ ਪੰਡਤਾਂ ਪਾਸ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਇਸ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਐਸਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ? ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਪਾਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਕਰੋ ਜੇ ਦੂਸਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਦ ਪੁਰਖ ਮਨੋਪਿਮੰ ਸਤਿਆਦ ਭਾਵਰਤੰ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤ ਪਰੰ ਜਦਚੰਤ ਸਰਬਗਤੰ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨੋਰਮੰ ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤਮਯੰ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਹਿੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਸਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਕਰਪਟਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
कि लोगों की सेवा करना गुनाह है? कि राज भाग उसार लेना गुनाह है? कि जात पात के इस भेद को मिटा देना गुनाह है? सतगुरु जी महाराज जी ने अपन दलील रखिया कि यह राजन, तेरे दिते हुए इस सज़ा नू, इस दंड नू प्रवान करते हैं, लेकिन मैं संगत के पैसे विचों अपने उपर एक आना भी खर्च नहीं करांगा। अज की गल करिए तो अज दे धर्म दे विच मुख्य व्यक्ति सब कुछ वेच के खाण नूं धर्म मनते हैं। मैं गुरु अर्जन साहब जी के किरदार की गल करदा कि सतगुरु जी महाराज इन्ना पैसा नहीं सी दे सकते सन, पर वो जानते सन कि किरतियां ने बड़ी मेहनत खून पसीने की कमाई नाल पाई जोड़ी है। जे अज इनू रिश्वत दे दी तो अगां फिर रिश्वत मंगेगा, इसलिए जुल्मो सितम नूं सह जाना चंगा है, पर इनू असी किरतियां की कमाई का एक आना भी नहीं देवांगे। महाराज जी ने उस जुर्माने नूं प्रवान ना किया। सतगुरु जी महाराज जी के अगे दूसरा ऑप्शन रखा गया कि जां दीने इस्लाम कबूल करो, नहीं तो तसीहे दिते जाणगे। सतगुरु जी महाराज जी नूं इस्लाम विच लियाउण वास्ते ऐसे तसीहे दिते जा रहे सन जिन्हां दे नाल शरीर उपर जख्म होण पर आदमी की मृत्यु ना होवे। सतगुरु जी महाराज जी नूं देगां विच उबालिया गया, जमूरा नाल मांस नोचिया गया। गुरुदेव पातशाह जी नूं तत्ती तवी के उपर बिठा के सिर विच गर्म रेता पाई गई। रेता पाउण वाला सी गुरदित्ता पड़मुंजा ते रेता पवाउण वाला सी चंदू। सतगुरु जी महाराज जी के सिर के उपर जदों रेता पाई गई है, महाराज जी ने उस समय भी निरंकार का स्मरण किया। गुरुदेव पातशाह जी महाराज जी तो बड़िया करड़िया सजावां सहंदिया होया महाराज जी जदों प्रवान नहीं करते तो अंतिम फैसला लिया जाता है कि गुरुदेव साहब जी महाराज जी को वगदे दरिया विच पत्थरां नाल बन के सुट दिता जाए, तां जो शरीर विचों रिसदे हुए जख्मां विच जदों पानी जाएगा उदों शरीर तड़पेगा तो गुरु साहब जी महाराज जी तड़प तड़प के अपने प्राण त्याग देंगे। गुरु साहब जी महाराज जी को भारी पत्थरां दे नाल बन के सुट दिता गया, तां जो गुरुदेव पातशाह जी महाराज शहादत जाम पी जान। ऐसे सन गुरुदेव सतगुरु श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज। अज समूह सिख जगत उन्होंने याद करता है। असी याद करिए, उन्होंने याद करन दा एक तरीका होर लियाइए। असी अपने बच्चों के अंदर इन्नी विद्वता पैदा करिए, क्योंकि गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी का मकसद सी लोग ज्ञानी बन, लोकां विच ज्ञान आवे, वहिमां भरमां भुलेखियां तो उपर उठन। असी अपने समाज अंदर एक ऐसा सिस्टम तैयार करिए जिस विच घट्टो घट गुरुद्वारियां विच एक छोटी डिस्पेंसरी होवे, जिहदे विच लोग आके अपना इलाज करा सकन, नॉर्मल इलाज, तां जो गुरु घर दे नाल भी जुड़न, उन्हां नूं दवाई भी मिले, उन्हां नूं दुआ भी मिले। यतन करिया करिए कि बहुते वधिया बहुते महंगे लंगरां नालों सादे लंगर कर लीए, लेकिन हरेक व्यक्ति इस लंगर की एक एक बाइट भी लैके जावे, उन्हां दा ढिड भर जावे, क्योंकि महंगे लंगरां दे कारण बहुत कुछ पिछे भी रह जाता। यतन करिए गुरु अर्जन साहब जी की शहीदी नूं जे असीं मना रहे हैं, अपने बच्चों नूं समाज विच उस लैवल तक लैके जाइए जिथे जाके वो लोगों के नाल न्याय कर सकन, जिथे उन्हां दी गल नूं प्रवान किया जावे, क्योंकि इस प्रकार असीं गुरु अर्जन साहब जी की दिती हुई सिक्खी नूं रीप्रजेंट कर सकांगे। इदां लख मना लईए, टेंट लगा के बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़े तरीके ने मनाउण दे, लेकिन जे इन्हां गल्लां नूं असीं प्रमाण करते हैं तो गुरु अर्जन साहब जी की कही हुई एक एक गल हरेक व्यक्ति तक पुजेगी। गुरबाणी का उपदेश सिखां दे किरदार विचों झलकेगा। मैं शब्द नूं संपूर्ण करा। महाराज जी कहते हैं, महिमा साधु संग की, साधु गुरु की संगत की महिमा सुन ऐ प्यारे मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे, निर्मल पै चीता। मैल खत्म हो जाएगी, करोड़ों ही दुख दूर हो जाएंगे। ऐसी भगत गोबिंद की कीट हस्ती जीता। साडा कीड़ी वर्गा सुभाव सी। धन गुरु अर्जन साहब जी शहादत जदों देण चले ने, गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं कह दिता, जुल्मो सितम दी इत्थों तक हद है, हुण तख्त तो ताज साध दिते जाण।
ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੀੜੀ ਵਰਗਾ ਜਿਗਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਭਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਣਮੇਰ ਦਖੀਤਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆਡਕੋ ਤੇ ਗਣਿਤ ਨੀਤਾ। ਕਮਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੂੰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਦਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਭਰੋਸਾ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਦਾਸਰੇ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।